رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی جو ہے فعل ماضی کے تین وزن ہیں. فعل ماضی کے تین وزن ہیں, تین ترازو اس کے بنتے ہیں. ایک ترازو تو بنتا ہے عین کلمہ مفتوح, ٹھیک ہے, فعلا, اور ایک ترازو اس کا بنے گا عین کلمہ مکسور العین فاعل, اور ایک جو ہے ترازو اس کا بنے گا عین کلمہ مضموم فاعول. اس کا نام مفتوح العین, اس کا نام مکسور العین, اس کا نام مضموم. تین ترازو کے الگ الگ نام ہیں. ان تینوں ترازوؤں پہ ہمیں تولنا ہے. آج کے دن آپ کی کتاب میں اس کی تین مثالیں دی ہیں, اس کی تین مثالیں دی ہیں, اس کی تین مثالیں دی ہیں. نیچے آپ دیکھو گے تو فعلا کا ترازو بنا کے تین گردانیں دی ہیں. فعلا کے تین ترازو بنا کے تین مثالیں کیا کیا دی ہیں؟ نصرہ, ٹھیک ہے, ایک دوسری مثال فتح, ٹھیک ہے, تیسری مثال, ٹھیک ہے. مثالیں ہوں گے اس کی. فعلا کی سمیع, سمیع, شریفہ, علیم, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے فاعلا کی کروما, کثورا, اور ٹھیک ہے. یہ پورا آپ کا جو ہے چھٹا سبق ہو گیا. پورے چھٹے سبق کا یہ نقشہ ہے. چھٹا سبق کا جو نقشہ ہے پورا یہی ہے کہ فعل ماضی کے تین ترازو بنائے. اب تینوں ترازو کی تین تین مثال کتاب والے نے دے کے سمجھایا ہے کہ اس کی گردان کی پریکٹس کرو. نصرہ, فتح, ضربہ فعلا کے طرز پر لکھنا ہے, اور سمیع, شربہ, علما فعلا کے طرز پر لکھنا ہے, اور کروما, کثورا, قربا فعلا کے طرز پر لکھنا ہے. آپ نے ابھی تک پریکٹس کیا کیا؟ آپ نے نصرہ کی پریکٹس, ضربہ کی پریکٹس کر لی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اسی طرح سمیع کی پریکٹس کی ہے, اور اسی طرح قربا. گویا کہ تینوں ترازو کے الگ الگ مثالوں کی پریکٹس آپ نے کر لیا ہے. بالکل اسی پیٹرن پہ سمجھ لیا ہے آپ نے. تو یہ چیز بالکل ایزی ہے. بس آپ کو کرنا کیا ہے, کل ایک گردان اور لکھ لینا. ایک فتح کا لکھ لینا, اس میں سے جو ہے شریفہ کا لکھ لینا, اس میں سے کثورا کا لکھ لینا, ٹھیک ہے. یہ میپ بناؤ, یہ میپ اپنی کاپی میں بناؤ, ٹھیک ہے. یہاں لکھ دو فعل ماضی چاہیے کو میزان کا نام ہے, میزان, ٹھیک ہے. ترازو اور میزان کا نام ہے. یہ ترازو اور میزان کا نام ہے. ترازو کہہ لو یا میزان کہہ لو, ٹھیک ہے. فعل ماضی کے میزان ترازو کتنے ہیں؟ فعلا, 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 اور ان کی مثالیں ہیں. یہ یہاں آپ لکھ لیں مثال, یہاں ڈال لیں مثال, اس پہ بھی ڈال لیں مثال, ٹھیک ہے. مثال میں یہ چیزیں آ رہی ہیں, اس کی مثال میں یہ, اس کی مثال میں یہ ہے نا. اس میں سے جو ٹک لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو ایک ایک گردان, ایک ایک ترازو کے لکھے لانا ہے, تاکہ آپ اچھی طریقے سے کنفرم کر لیں. اس کا جو معنی ہے وہ معنی آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. نصرہ مدد کیا اسے ایک مرد نے, فتح کھولا اسے ایک مرد نے, ضربہ مارا اسے ایک مرد نے, سمیع سنا اسے ایک مرد نے, شریبہ پیا اسے ایک مرد نے, علما جانا اسے ایک مرد نے, کروما ہوا ایک مرد, کثورا زیادہ ہوا ایک مرد, قربا قریب ہوا, ٹھیک ہے. ان کے معنی آپ کی کتاب میں, بک میں لکھے ہوئے ہیں, انڈر لائن لکھے ہوئے ہیں, انڈر بریکٹ میں لکھے ہوئے ہیں. معنی لکھنے کی ضرورت نہیں, بس ایک میپ, یہ نقشہ بنا لو تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ فعل ماضی کا جو ترازو ہے, میزان ہے,
وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. 3 طرح کے ترازو اس کے آتے ہیں. یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. جب بھی فعل ماضی آئے گا آپ اسی کو ترازو بنا کے تولیں گے. تینوں میں سے کسی ترازو پہ اتر جائے گا تو صحیح ہے، فعل ماضی ہے، اور نہیں اتر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ فعل ماضی نہیں ہے، کچھ اور ہی ہے نا. اگر قرآن میں وہ یوز ہے یا حدیث میں استعمال ہے اور اس ترازو پہ نہیں اتر رہا ہے تو اس کا مطلب فعل ماضی نہیں، کچھ اور ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، فعل ماضی کنفرم ہے کہ فعل ماضی اسی طرز پر آئے گا، انہی تینوں وزن پر آئے گا. یہ کنفرم ہو گیا. اب کسی بھی لفظ کو ہمیں تولنا ہو، لفظ کی غلطی سے ہم بچ جائیں گے. فعل ماضی بولنا ہو تو انہی طرز پہ ہمیں بولنا ہے، یا تو فعلا یا تو فعلا یا تو فعلا، تین وزن. یہ تو ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے بحث جو چل رہی تھی فعل ماضی مثبت معروف، یہ پوری بحث آپ نے پڑھی ہے. فعل ماضی مثبت معروف، ماضی بھی ہے، مثبت بھی ہے، معروف بھی ہے. ماضی کسے کہیں گے؟ جو گزرا ہوا، ہاں، کام ہو چکا ہے. مثبت کسے کہیں گے؟ چل رہا ہے، جو نہیں، آنے والا نہیں، وہ پوچھنا کسی کام کے اس بات کو بتایا گیا. ایک تو منفی، ایک ہے مثبت. آپ کو بتایا نا شروع میں کہ فعل ماضی مثبت ہوگا. مثبت مطلب پوزیٹو، منفی مطلب نگیٹو. یہ ہے پوزیٹو نگیٹو کا مطلب. مثبت مطلب کوئی کام ہو رہا ہے، منفی مطلب منع کر رہے ہیں کسی منع کرنا کسی کام. یہ ہے. تو ماضی ہے، مثبت ہے، معروف ہے. معروف کا مطلب معروف جو کام ہو چکا، فاعل جس کا پتہ ہو. جس ہاں کام سبجیکٹ نون ہو، ٹھیک ہے. معجول ہاں، جس کا سبجیکٹ پتہ ہو. مجہول جس کا سبجیکٹ پتہ نہیں. ٹھیک ہے. پالا مارا اس نے، پتہ مطلب مارنے والا کو. کوئلہ مارا گیا، پتہ نہیں. تو جو بحث آپ پڑھ رہے ہیں ابھی فی الوقت، یہ بحث فعل ماضی مثبت معروف. ٹھیک ہے. ماضی ہے یعنی کام ہو چکا ہے، اور اس بات ہے یعنی کام کی نفی نہیں ہے، کام ہونے کو بتایا جا رہا ہے. اور معروف ہے مطلب اس میں فاعل ظاہر ہے، فاعل کا پتہ ہے ہمیں، سبجیکٹ کا پتہ ہے. یہ بحث پوری چل رہی تھی ابھی تک. اس بحث کو آپ نے سمجھا. اس پوری بحث کا خلاصہ نکلا کیا کہ فعل ماضی مثبت معروف 3 اس کے وزن ہیں، 3 میزان ہیں، اور یہی تینوں میزان کی اس کی مثال، اس کی مثال، یہ اس کی مثال ہے. اور فعل ماضی مثبت معروف کمپلیٹ ہو گیا. کمپلیٹ ہو گیا. ایک بحث ہم نے کمپلیٹ کر لی. کون سی بحث؟ فعل ماضی مثبت معروف. یہ بحث ہم نے کمپلیٹ کر لی. اب اگلا جو بحث ہم پڑھیں گے وہ فعل ماضی مثبت مجہول. اب بدلا، ایک چینج ہوا. مجہول پہلے معروف تھا، مجہول. سبجیکٹ ہے تو مثبت ہی لیکن کیا ہے؟ مجہول. مجہول، یعنی اس کے فاعل کا پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا سبجیکٹ ہو گیا، دوسرا ہو گیا. اس کو سمجھا ہے. اب اس کو کہیں گے. پہلے اس کو ہم سمجھتے ہیں فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے. اسی فعل معروف سے ہی بنے گا. فعل معروف سے ہی فعل مجہول بنے گا. کیسے بنے گا؟ اس کے بنانے کا قاعدہ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں. اس کا قاعدہ پڑھو، ساجد پڑھو. بنانے کا قاعدہ فعل مجہول. ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ: ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کے حال پر چھوڑو اور آخر سے پہلے والے حرف کو جیڑ دو. اگر اس پر یہ نہ ہو اور باقی جو بھی متحرک حرف ہو اس کو پیش دو. جو بھی متحرک حرف ہے اس کو پیش دو. کس پہ؟ متحرک حرف پہلے والا، پہلے والا متحرک حرف ہو اس اب کو سے پڑھو، اب سے پڑھو، شروع سے لو. واپس سے پڑھو. ماضی بالکل کتاب پڑھو. ٹھیک ہے. ماضی معروف کے صیغے واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کے حال پر چھوڑو. ٹھیک ہے. ہم لکھتے ہیں واحد مذکر غائب. فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کیا ہے؟ یہ فعلا. ایک وزن لیتے ہیں. اس کے 3 وزن ہیں.
फाइला फौला, तीनों वजन हम लिख देते हैं। अब मजहूल कैसे बनेगा, मजहूल बनाने का ये तरीका, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो फेले मादी मारूफ का सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब के आखिरी हर्फ को उसके हाल पे छोड़ो। आखिरी हर्फ क्या है, लाम। लाम को हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग कोई तब्दीली नहीं, इसके हाल पे छोड़ दिया। और आखिर से पहले वाले हर्फ को जेर दो। आखिर से पहले वाला हर्फ क्या है, ऐन है, इसको जेर देना है। अगर इस पर जबर और पेश हो, अगर जेर पहले से है तो जेर देने की जरूरत है नहीं। पहले से ही जेर है, क्योंकि एक वजन इसका फैला भी है। तो अगर पहले से ही इस पर जेर है तो जेर देने की जरूरत नहीं है, जेर है ही। लेकिन अगर इस पर फाला और फौला ये वजन है तो इसको जेर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इस पर जेर ना हो, यानी अगर जेर है ही, जरूरत कहाँ है, दो जेर देने की, डबल जेर हो जाएगा, फिर तो तनवीन बन जाएगा ये। तो अगर जेर ना हो तो जेर, और बाकी जो भी मुतहर्रिक हर्फ हो उसको पेश दो, और बाकी जो भी मुतहर्रिक हो उसको पेश दो। मादी मजहूल बन जाएगा। बाकी क्या बचा, ऐन फा बचा, क्या बता। अब इसको क्या करेंगे, पेश देंगे, इसको हर हाल में पेश दे देंगे। फा को क्या कर देंगे, पेश दे देंगे। तो अब क्या बनाइए, फुइला, फुइला। मजहूल का एक ही वजन है, मारूफ के 3 वजन थे, लेकिन मजहूल का सिर्फ एक ही वजन है। और कैसे बनेगा ये भी मैंने बता दिया कि ऐसे बनेगा कि जो मारूफ और मुस्बत है इसको हम लिखेंगे, लास्ट वाले को अपनी हालत पे छोड़ देंगे। ऐन कलमा जो बीच का कलमा है, अगर इस पर जेर ना है तो जेर देंगे, और पहला जो लफ्ज है उस पर दम्मा दे देंगे, तो मजहूल बन जाएगा, माजी मजहूल बन जाएगा। अगर जेर है तो जमा देना है, जेर ऑलरेडी है इसमें, हाँ, तो जमा जेर ही रहेगी, फिर जमा दे देंगे फर्स्ट वाले को। हाँ, अगर ये जेर है तो तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाले को सम्मा दें, ठीक है। एक ही वजन इसका मजहूल का बना, फुइला। कितना वजन, इसके अंदर एक अल्फाज जो है मुतहर्रिक माने जबर के से, मुतहर्रिक मतलब जबर जेर पेश को हरकत मुतहर्रिक कहते हैं, ठीक है। जो भी मुतहर्रिक हर्फ हो, यानी इसके अंदर मुतहर्रिक लफ्ज, तो उसको पेश दे देंगे। अब इसको देखते हैं, इसमें तो बहुत सारा वो था, इसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा हो, इसको फिर से हम देखते हैं। पहले मादी मुस्बत मारूफ के कितने वजन हैं, 3। कौन कौन, फाला फाइला फौला। हाँ, समझ रहे हैं आप, ज़बान से बोले तभी समझ में आ गया है। हमने एक बहस कंप्लीट कर दिया। कौन सी बहस कंप्लीट की, पहले मादी मुस्बत मारूफ, ठीक है। यानी फेल है, मादी है, मुस्बत है, मारूफ है। वो क्या है, फ़अला। क्या है, फ़अला। इसके 3 वजन है, फ़अला, 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 ठीक है। ये हमने कंप्लीट समझ लिया, इसकी मिसालें भी हमारे सामने आ गई। अब इसको हमें मजहूल बनाना है। अब क्या करना है, फेले मादी मजहूल, फेले मादी मुस्बत, मुस्बत लेकिन मजहूल। क्या करना है, फर्क कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ फर्क आएगा सिर्फ। बाकी फेल माजी है, फेल माजी है, मुस्बत है, यानी मनफी नहीं है, और मजहूल है, मारूफ की बजाय मजहूल। यहाँ फाइल मालूम होगा, यहाँ फाइल मालूम नहीं है। तो अब इसी से हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आखिरी कलमे को देखेंगे, लाम है तो इसको अपनी हालत पे छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसके ऐन को देखेंगे, इसके ऐन को देखेंगे, इसका जो ऐन कलमा है, अगर इस पर जबर है या पेश है तो हम इसको खत्म करके हम इसकी जेर लाएंगे, और पहले से अगर जेर इस पर है तो इस जेर को हम बरकरार रखेंगे। फिर हम पहले वाले को देखेंगे, ये मुतहर्रिक है तो मुतहर्रिक है यानी हरकत है इस पर, तो इसको दम्मा से बदल देंगे। क्या हो गया, फुइला, मजहूल बन गया, ठीक है। चलो अब इसको हमें जुबैर बताओगे, नसरा, ठीक है। जुबैर ये बताओ, नसरा को हमें फेले मजहूल बनाना है, मुस्बत मजहूल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले रा के बारे में बताओ। रा को ऐसे ही छोड़ देंगे, रा को ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है। स्वाद पे जेर लगेगा, स्वाद पे जेर लगेगा, ठीक है। नून पे क्या लगेगा, पे पेश लगेगा, क्या पढ़ा जाएगा, नुसीरा। बिल्कुल इजी आ रहा है, ठीक है। आप बताओगे, फेले मजहूल बनाना है हमें किससे, सामेआ से, सामेआ, ठीक है। अब हमें फेले मजहूल बनाना है,
कैसे बनाएंगे फेले मौजूद समय से? ऐन को ऐसे ही छोड़ दिया हमने, चलो ऐन को मीम को जबर देंगे, मीम को जबर दोगे आप? क्या दोगे? बोलो बोलो, डरो नहीं। मीम को क्या दोगे आप? ऐन को तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ऐन पे जबर है तो यहाँ हमने जबर ही छोड़ दिया। उसके बाद इसको जेर देंगे, तो जेर तो पहले से ही है इसको, हाँ, तो उसको भी अपनी हालत में छोड़ देंगे क्योंकि जेर है। अब उसके सीन को क्या देंगे? सीन को क्या देंगे? जबर देर पेश क्या मुतहर्रिक हरकत में से कौन सा हरकत देंगे? जबर देर है पेश। डर क्यों रहे हो भाई? डरोगे तो कैसे समझोगे? जो आए मुंह में बोल दो। अभी आप सीख रहे हो, आप अगर गलती करते हो तो कोई मायूब बात नहीं, क्योंकि आप सीख रहे हो ना, तो बोलोगे तो और सीखोगे। तो क्या हो गया? देख लो बिल्कुल इसी तरीके से बन रहा है। ठीक है, आप बताओगे आपकी बात। हम बना रहे हैं करूमा, ठीक है, करूमा मजहूल बनाना है हमें, मारूफ है ही। अब हमें मजहूल बनाना है इसका, कैसे मजहूल बनाएंगे? मीम को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, रे पे जेर लगा देंगे पेश हटा के, ये लगा देंगे, ठीक है, पेश हटा के, काफ पे पेश लगाएंगे, ठीक है, क्या बन गया? पूरी माँ। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। तो गोया कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने दो बहस कंप्लीट कर लिया, एक मुस्बत मारूफ का, एक मुस्बत मजहूल का। इसके 3 वजन आए, इसका एक ही वजन आया। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल इजी हो रहा है। तो इसके 3 वजन की एक मिसाल है, इसके एक वजन की एक मिसाल। कोई भी एक मिसाल, इन 6 मिसालों में से जो मैंने लिखाया आपको, उनमें से किसी के अंदर भी, जैसे आलिमा से आपको लिखना है, आलिमा, आलिमा, आलिमा। तो अब आलिमा ये मुस्बत मारूफ है, तो अब इसको मजहूल बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? मीम को ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ दम्मा कर देंगे, ये ऐसे ही छोड़ देंगे, ये ऐसे ही छोड़ देंगे। उलेमा, बिल्कुल इजी हो रहा है, मजहूल बनना है। तो ये उसूल आपने समझ लिया। अब ये हमेशा रहती, क़यामत तक यही उसूल रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। कुरान में जहाँ भी ऐसे आप पढ़ना कि पहला लफ्ज पेश हो, दूसरा जेर हो और तीसरा जबर हो, तो समझ लेना ये फेले मुस्बत माजी मुस्बत मजहूल का सेगा है। ये कंफर्म हो गया। अब तर्जुमा इसका अलग टाइप का होगा, तर्जुमा इसका अलग टाइप का। तर्जुमा इसमें फाइल मालूम होगा, इसमें फाइल मालूम नहीं होगा। जैसे फाला, उसे किया उसे एक मर्द ने, चाहे फाइला हो चाहे फाउला हो, मफहूम तीनों का एक होगा, माना एक होगा। ये वजन अलग अलग बदल जाएंगे। अब वजन के एतबार से जो लफ्ज होगा उस लफ्ज का माना बदलेगा। लेकिन यहाँ फाला का अगर तर्जुमा हम करेंगे, फाला या फाइला फौला तीनों का तर्जुमा किया उसे एक मर्द ने, यही होगा। ऐसे ही इसका तर्जुमा अगर ये फ़ुइला हो गया तो मजहूल बन गया, तो फ़ुइला उन सब मर्दों ने किया। नहीं, किया गया वो एक हाँ, किया गया वो एक मर्द। अब कौन किया गया, किसने किया, इसमें तो पता है, किया उसे एक मर्द ने, किया गया वो एक मर्द। देख रहे तर्जुमे में फर्क आ रहा। तर्जुमा भी मजहूल के एतबार से होगा, यही फर्क से तो पता चलेगा हमें कि किया गया उस मर्द के द्वारा। हाँ, नहीं, किया गया मतलब उसे किया गया वो एक मर्द। अब वो क्या किया गया, किसके साथ किया, किसने किया, वो पता नहीं, उसके द्वारा किया गया तो पता चल जाएगा। मजहूल मतलब किया गया वो एक मर्द, ठीक, किए गए वो 2 मर्द, किए गए वो सब मर्द, क्या किए पता नहीं। जैसे उलेमा, अलेमा का मतलब, अलेमा का मतलब जाना उसे एक मर्द ने, लेकिन उलेमा जाना गया वो, हाँ जानना गया, हाँ, जाने गए वो एक मर्द, जाने गए वो 2 मर्द, जाने गए वो 3 मर्द। इस तरह करके इसका तर्जुमा आएगा। ठीक है, तो मजहूल में यही है कि सब्जेक्ट का पता नहीं होगा, इस एतबार से तर्जुमा होगा। वो तो तर्जुमा आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, बस इसी चीज़ को आपको जहन में बैठाना है। फिर इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। इस चीज़ को बिल्कुल आप अज़बर कर लेना। फेले मादी मुस्बत मारूफ के 3 वज़न हैं, तीनों वज़न की मिसालें मैंने एक लिखा दी है, 3 मिसालें आ गई हैं बल्कि। और फेले मादी मुस्बत मजहूल कैसे बनता है उसकी एक मिसाल मैंने दे दी है आपके सामने, बहुत सारी मिसालें आ गई, उसकी गर्दान लिख लेना। ये आप सोमवार को इंशाल्लाह कंप्लीट करके लाओगे, तो इंशाल्लाह एक कम से कम 4 गर्दानें होनी चाहिए ना, 3 गर्दानें इसकी और 1 गर्दान इसकी। जितना गर्दान आप लिखोगे
टाइम निकालोगे उतना आपके समझ में आएगा, और अगर आप वक्त नहीं निकाल पाओगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। आप यहाँ जो सीख रहे हो, अगर 10-15 मिनट के लिए घर पे जाके वक्त आपने निकाल लिया तो इंशाल्लाह मामला कन्फर्म है ना। ये लिखना है सिर्फ, और लिखने में आपको महारत हो गई तो जहन में अपने आप बैठ जाएगा, और आपने लिखा नहीं, इसको सुस्ती कर लिया तो दिमाग में जल्दी से नहीं बैठेगा, भूल जाएंगे आप। लिखा हुआ इंसान की हैंड राइटिंग जो होती है, अपनी खुद की राइटिंग होती है, वो इतनी मजबूत होती है, कभी भी ज़िंदगी में देखता है तो फ़ौरन याद करता है और वो जहन में नक्श हो जाता है इंसान, इसलिए उसे लिखते रहना चाहिए। ठीक है, अल्लाह से हम दुआ करेंगे जो भी बात हमने आज के दर्स में पढ़ी है, अल्लाह हमें समझने और इसके ज़रिए से कुरान को समझने में आसानी पैदा फरमा दें।